السلام علیکم سامعین، 3 رجب المرجب اور 4 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث مفتی زید مظاہری ندوی کا دورہ اور خطاب۔ یہ خطاب ہم ان کا ویڈیو کی شکل میں مکمل پیش کریں گے، بعد میں پیش کریں گے۔ پہلے بتا دیں کہ ان کا جو دورہ ہوا ہے وہ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانہ کے دینی ادارہ اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شاخ جامع السعادہ کا دورہ ہوا ہے، جہاں ادارے کے محتمم مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی نے علماء کی جماعت کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے۔ اس دوران مولانا مفتی زید مظاہری مفتی الہی بخش اکیڈمی کاندھا پہنچے، جہاں انہوں نے مولانا نور الحسن راشد سے ملاقات کی ہے۔ ان کے خادم مولوی انعام الرحمن ندوی بھوپالی نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ کل انہوں نے تھانے بھون کا خانقاہ کا دورہ کیا ہے اور اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے اور مظاہر علوم وغیرہ کا بھی دورہ کیا ہے۔ اب آپ مولانا موصوف کا پورا خطاب سن لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیز طلبہ، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مدرسے میں آ کر آپ حضرات سے ملاقات ہوئی۔ بہت جی خوش ہوا یہاں کا ماحول دیکھ کر کے۔ بعض طلبہ نے جو قرآن پاک ابھی پڑھا، ماشاءاللہ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھا گیا اور اسی انداز سے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اس مدرسے میں، تجوید کے مطابق ہمارے اکابر کی، ہمارے مشائخ کی محنت الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی مدرسہ ہوتا ہے، ایسے طلبہ سے ملاقات ہوتی ہے، اہل مدارس سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مدرسوں میں جاؤں، دیکھوں، وہاں ان کے پاس تھوڑا وقت گزاروں۔ کہیں دعوتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی ہیں، رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہاں اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی ہے، مجھ کو مدرسے والے مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ ہماری برادری، ہمارا اصل تو خاندان یہی ہے، مدرسے والے اہل علم حضرات۔ آج فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی ذکر کی توفیق ہوئی، دعا کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچانک خیر ہم کو حاصل ہو جائے۔ اچانک خیر کا مطلب یہی ہے، کوئی توقع نہ ہو، پہلے سے کوئی نظام نہ ہو، بس اچانک اللہ کی طرف سے خیر ہم کو حاصل ہو جائے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، اے اللہ ہم کو اچانک کوئی ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، حادثے سے اللہ تعالیٰ اس سے بچائیے، ہم کو اچانک خیر نصیب فرمائی۔ ہم سمجھتے کہ شاید ہماری دعا قبول ہوئی اور اچانک خیر مجھے اس شکل میں حاصل ہوئی کہ مجھے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، توفیق ہوئی، آپ حضرات سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آ کر بہت جی خوش ہوا اور میں خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے آپ حضرات سے ملاقات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ میرے یہاں آنے کو اور اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ کے منتظمین نے مشورہ کیا، حکم دیا ہے کہ طلبہ کی چھٹی ہونے والی ہے، کچھ ناصحانہ کلمات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بلا تکلف، یہ کوئی تقریر نہیں، کوئی جلسہ نہیں۔ کسی جلسے میں بیان کرنا ہوتا ہے، تقریر کرنا ہوتی ہے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے اور فکر لاحق ہوتی ہے، طبیعت پر بار ہوتا ہے، تعب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر طلبہ کے سامنے کچھ کہنا ہو، کوئی باتیں کرنی ہو تو اس میں کوئی تعب نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں۔ اپنا ہے، اپنی مجلس ہے، ہم بھی اسی برادری کے ہیں، ہم مدرسے والے ہیں، بے تکلف بہت سی باتیں ان سے کہہ دی جاتی ہیں۔ کوئی غلط بات ہو جائے گی، کوئی ٹوک دے گا، اپنی اصلاح کر لوں گا، رجوع کر لوں گا۔ کام کی بات ہوگی تو میرا بھی فائدہ ہوگا، جو لوگ عمل کریں گے فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات کی چھٹی ہونے والی ہے، طلبہ ہی میرے مخاطب ہیں، آپ حضرات ہی سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
थोड़ी देर में। तो इस वक्त मेरे मुखातब तलबा हैं। बातें आपके सामने अर्ज करूंगा मैं अपने शेख मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्हीं की मजलिस की बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मैंने बड़ा वक्त गुजारा है अपने शेख मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में। वहाँ मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। उनकी खिदमत में, उनकी सोहबत में एक अरसे तक रहना हुआ है। हमने हजरत को देखा, मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह को जब छुट्टी होने वाली होती थी तो सारे तलबा को जमा करते थे और बहुत सी बातें बयान फरमाते थे। मदरसे के नाजिम, ज़िम्मेदार, सबके बड़े जितने पढ़ाने वाले थे उन सबके उस्ताद भी थे, शेख भी थे, उस्ताद भी थे, पूरे इलाके के ज़िम्मेदार। उस पूरे इलाके में इल्मी, अमली, रूहानी तबार से मेरे इल्म के मुताबिक कोई नहीं था। लेकिन बतला रहा हूँ कि उनका मामूल क्या था। जो हिदायतें, नसीहतें फरमाया करते थे अपने रुखसत होने वाले तलबा से, जो बातें कहा करते थे, वही चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात उसको गौर से सुनेंगे भी, याद भी रखेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा। हमारे काबिर के यहाँ शान ये थी, कोई तसन्नो नहीं था, तकल्लुफ नहीं था। जो हाल साहबा किराम का था, आमक़हुम इल्मन अक़ल्लुहुम तकल्लुफ़न, वही शान हमारे अकाबिर की। तमाम अकाबिर सब की शान यही थी, तकल्लुफ़ात से वो दूर थे। तकल्लुफ, उनकी बातों में तकल्लुफ नहीं था। जो कहते थे, जो दिल में था, वो इनकी ज़बान पर था। पहली बात कहते थे कि मैं तुमको जिस तरह राहत पहुंचा मुझे जिस तरह तुमको राहत पहुंचाना चाहिए, मैं तुमको राहत नहीं पहुंचा सका। जिस तरह तुमको खिलाना चाहिए, नहीं खिला सका। खुद इसका इकरार और एतराफ़ करते थे। और मैं कैसे आपसे अर्ज करूं, साफ साफ फरमाते थे, भाई मुझे माफ़ करना। मदरसे का नाज़िम पूरी कोशिश करते थे कि तलबा को आराम पहुंचाएं, राहत पहुंचाएं, अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं, कोशिश पूरी रहती थी। लेकिन इसके बावजूद उनका एहसास ये होता था कि ये मेहमानान रसूल, हदीस पाक में आया अज़याफ़ अहलिल इस्लाम, तलबा के वास्ते तिरमिज़ी शरीफ में ये अल्फाज आए हैं, अज़याफ़ अहलिल इस्लाम, आप तो मुसलमानों के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। तलबा ये मामूली चीज़ नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल इल्म में रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ज़माना आएगा लोग तुम्हारे पास दूर दराज से आएंगे, अतराफ अकनाफ से, दूर दराज से इल्म दीन हासिल करने के लिए आएंगे। मेरी वसीयत को कबूल करो उनके बारे में। जब वो तुम्हारे पास आएँ, उनका ख्याल रखना, अच्छा सलूक करना। हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये उस ज़माने के साथ ख़ास नहीं था, ये उन सहाबी के साथ ख़ास नहीं था। जब कभी भी, जिस ज़माने में जब कभी तलबा आएँ, कैसे भी तलबा, स्कूल की तलबा, कॉलेज की तलबा, जब हमारे मदरसे में आ गए, इल्म दीन हासिल करने के लिए आ गए, काबिल कदर हैं, अज़याफ़ अहलिल इस्लाम हैं, मेहमानान रसूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है और हिदायत फरमाई है कि जब कभी आए तो ज़रा उनका ख्याल रखना, तलबा का ख्याल रखना। हदीसों में आया है कि जब दूर दराज से इल्म दीन हासिल करने के वास्ते लोग पहुँचते थे, आपकी पेशेंगोई गलत कैसे हो सकती थी? तो इस्तिकबाल में वो खड़े हो जाते थे, मोहब्बत और अज़मत की बिना पर खड़े हो जाते कि तुम ही लोग हो कि हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में वसीयत की थी। तो शायद ये चीज़ पेश नज़र रहती है मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह की कि हमारे तलबा हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि ज़रा इनका ख्याल रखना। जब तलबा हैं, मैं जिस तरह ख्याल रखना चाहिए, जितना आराम पहुँचाना चाहिए, जितना अच्छा खिलाना चाहिए, मैं नहीं कर सका। बिला तकल्लुफ़, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामत का एहसास करते थे और माफ़ी भी मांगते थे। कोई माफ़ी मांगना भी दो तरह का होता है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं, दिल में एहसास बहुत बड़ी बात है, दिल में ये एहसास हो। बहरहाल मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था। और उसके बाद फिर मौलाना सिद्दीक साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह रुखसत होने वाले तलबा को कुछ नसीहतें फरमाते थे, वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ये भी हुज़ूर पाक की सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने वाले सहाबा किराम को कुछ नसीहतें फरमाया करते थे। हदीस पाक की किताबों में ये वाक़या मनकूल है। एक साहबी को आपने रुखसत किया, फला इलाके का तुमको गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, जाना, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, देखो मज़लूम की बद्दुआ से बचना, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। तिरमिज़ी शरीफ में वाक़या मौजूद है, दो साहबी आए और 20 दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, आपकी सोहबत से मुस्तफ़ीद हुए, जाना चाहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दी और फिर नसीहत फरमाई, देखो
नमाज मत छोड़ना, और अजान देना, जो तुम में से बड़ा है वो नमाज पढ़ाए। यानी हदीसों में ऐसे वाक़यात हैं कि रुखसत होने वाले सहाबा किराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हिदायतें नसीहतें फरमाई। वही सिलसिला अब तक चला आ रहा हमारे मदारिस में। मौलाना सिद्दीक साहब बानी रहमतुल्लाह अलैह भी रुखसत होने वाले तलबा को नसीहतें किया करते थे। उन्हीं की चंद बातें, उनकी बातें क्या, असल तो शरीयत की बातें, दीन की बातें, हदीस की बातें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें, वो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप उसको याद रखेंगे, अमल भी इसके मुताबिक करेंगे। एक बात फरमाया करते थे, भाई देखो अपने आप को भूलना नहीं। तुम्हारे असातिज़ा ने इतनी मेहनतें की, आपके असातिज़ा ने आप पर इतनी मेहनतें की, निगरानी की है, मगरिब बाद निगरानी की, फजर बाद निगरानी की, नमाज के वक्त में आपको जगाया करते थे, आपकी निगरानी करते थे। आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सबक याद कर रहे हैं नहीं याद कर रहे हैं, नमाज में आप गैर हाजिर तो नहीं है, इतनी निगरानी करते थे। तो यहाँ तो पूरा एक निज़ाम था, एक सिलसिला था, एक माहौल था, एक मामूल में आपको ढाला गया। तो देखिए घर जाने के बाद अपने असातिज़ा की मेहनत पर आप पानी न फेर दें। जिस तरह आप यहाँ नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, घर जाकर भी नमाज की पाबंदी करते रहें। शेख फरमाया करते थे कि तुम्हारा मामूल, तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए, मस्जिद में पहले जाओ और सबसे बाद में निकलो। मस्जिद में दाखिल हो, अगर कोई जरूरत पेश आ रही है, लोग हैं तुम्हारे उम्र दराज हैं, तुम ये मत देखो कि हम तो हाफिज हैं, कारी हैं, हमने तरावी पढ़ाई है, हम तो नमाज पढ़ा सकते हैं, और ये तो काश्तकार हैं, ये तो हाफिज भी नहीं, कुरान पाक भी सही नहीं पढ़ते। नहीं, तुम खादिम बन जाओ, पहले उनको पानी दे दो, गर्म पानी उनको पेश कर दो। तुमको खादिम बनकर रहना है, पानी पेश कर लीजिए, आप वضو करिए, पहले उनको दे दो, तुम बाद में वضو करना। बड़ों को तरजीह दो। इब्तिदा बिस्सलाम, सलाम में पहल करो। हम महल्ले में जा रहे हैं, सामने से कोई आया, बाजार से कोई आ रहा, वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, उसके चेहरे में दाढ़ी हो या ना हो, वो बज़ाहिर बद्दीन ही क्यों ना मालूम होता हो, लेकिन हम तलब इल्म हैं, हमको तालीम दी गई कि तुम इब्तिदा बिस्सलाम करो। इन्ना औला अन्नासी मन बदअ बिस्सलाम, अल्लाह का ज़्यादा मुकर्रब वो शख्स होता है जो सलाम में पहल किया करता है। तो एक चीज़ तो आप लोग ये बात याद रखें, जहन में रखें कि आपको इब्तिदा बिस्सलाम का आदी होना है, सलाम में पहल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम की आदत डालें। हमारे बड़ों ने यहाँ तक फरमाया है, हर जगह होता है, इलाके में होता है, ख़ानदान में होता है, कभी महल्ले में कभी ख़ानदान में अनबन हो जाती है, घर वालों से, बड़ों से, बड़े भाई से या बाप से सही बोल चाल बंद है, लेकिन तुम तो नायब रसूल हो, हम नायब रसूल हैं, हमारे पास कुरान हदीस का इल्म है, हम सबसे सलाम करेंगे। होगी ना इत्तफाकी भाई साहब की होगी, हम तो इब्तिदा भी सलाम करेंगे, सलाम भी करेंगे, अच्छी तरह मुलाकात भी करेंगे। हम ये चीज़ यहाँ से मदरसे से लेकर रुखसत हों, ये मदरसे का पैगाम है, ये कुरान हदीस का पैगाम है। इब्तिदा भी सलाम हो, मस्जिद में जाने की पहले से आदत डालें। बहुत से तलबा होते हैं कि वो ऐन वक्त पर जा रहे हैं, मस्जिद में ऐन वक्त पर जा रहे हैं और सबसे पहले निकलेंगे, सुन्नतें गोल कर दी, सुन्नतों के पढ़ने की आदत ही नहीं। बहुत गलत बात है, आप ऐसा न करिएगा। मदरसों में इसका मामूल होना चाहिए कि हमारे तलबा नवाफिल के आदी हों, इशराक के आदी हों, मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ने के आदी हों, जोहर की नमाज के बाद सुन्नत के बाद 2 नफलें भी पढ़ा करें। तो ये आदत आपकी वहाँ भी होनी चाहिए कि आप नवाफिल के आदी हों, सुन्नतों के आदी हों, आप मस्जिद में जाए, पहले पहुँच जाएं, बाद में निकलें। एक बात और भी, अगर कोई काम का मौका आ जाए तो अपने आप को खादिम समझकर आप मस्जिद की खिदमत भी करें। एक मिसाल तो मैंने आपको दी कि आपके बड़े आ गए, आपने लोटा पानी भर कर दे दिया, आप उनकी खिदमत की, उनको मुकद्दम किया, उनको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह मस्जिद की खिदमत के ताल्लुक से ये बात भी है, कभी मस्जिद में झाड़ू देना है, कहीं जाला लगा है नहीं साफ किया है, आप लंबा डंडा लीजिए, उसमें कुछ कपड़ा कुछ बांध करके जाला साफ कर दीजिए। जुमे के दिन आया है, मस्जिद में झाड़ू दे दीजिए, चटाई बिछाना है, उठाकर रखना है। इन कामों का आपको आदी होना चाहिए। याद रखेंगे भाई, इंशाअल्लाह ये काम करने के हैं, आपके करने के काम। इससे आपके असातिज़ा, आपका मदरसा, आपका इदारा ये नेक नाम होगा। हम नेक नामी के वास्ते नहीं करेंगे, हम अपने असातिज़ा की शोहरत के वास्ते नहीं करेंगे, हम करेंगे ये काम इत्तिबा शरीयत में, इत्तिबा सुन्नत में। अल्लाह इससे राजी होगा, नबी इससे खुश होगा। जब ये बंदा छोटे छोटे काम बताए, छोटे ही बड़े काम है, जब ये काम करता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत बड़े बड़े काम लेता है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। उसका असर जाहिर होगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आप पढ़ के फारिग हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। अगर आपको अपने लिए अल्लाह की तरफ से फैसले अच्छे करवाना है तो अभी से आपको इन कामों का आदी होना चाहिए
کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ نوافل کا پابند ہونا ہے، مسجد میں آ کر خدمت کرنا ہے، مسجد میں نماز کے لیے پہلے سے آنا ہے، سنتیں پڑھنا ہے، نماز کے بعد آپ کو بعد میں نکلنا ہے، نماز پوری پڑھنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی جماعت آ گئی، تبلیغی جماعت آ گئی، ان کی تعلیم ہو رہی یا کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ بھی شریک ہوگی۔ باہر جا کر کیا کریں گے؟ آپ چوراہے میں کھڑے ہیں، دکان کے سامنے کھڑے، کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس سے بہتر یہ کہ آپ وہاں پر جا کر کے مسجد میں جو جماعت آئی ہے یا کوئی پروگرام ہو رہا ہے آپ اس میں شریک ہوئیے، تبلیغی جماعت آئی ہے ان کی تعلیم ہو رہی اس میں شریک ہوئیے، گشت ہو رہا اس میں شریک ہوئیے۔ اور ایک بات اور فرماتے تھے، اس کی کوشش مت کرنا کہ ہمارا بیان ہو، ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہم پیش رہیں، نہیں، اس کی تمنا مت کرنا۔ خادم بن کر رہو، جماعت والے کھانا کھائیں، محلے میں جماعت آئی ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پلانے والے بنیے، آپ پلیٹیں دھونے والے بنیے، آپ تواضع اختیار کیجئے۔ یہ چیزیں بندہ اس سے ترقی کرتا ہے، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہوئی مولانا صدیق صاحب مادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعلق سے، اس میں سلام کو نہ بھولیے گا، ابتدا بالسلام۔ آپ یہ بات دل سے بالکل نکال دی کہ ارے ہم تو بڑے ہیں، ہم تو حافظ ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے۔ ہم حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ یہ بعض طلبہ تھے، سلام نہیں کیا تو استاد سے شکایت کی کہ حضرت آپ نے کیسا پڑھایا بچوں کو، بچے یہ سلام نہیں کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو استاد نے سمجھایا اپنے شاگرد کو، بیٹا سلام کیا کرو۔ تو شاگرد نے پلٹ کر جواب دیا، اس کو نقل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاگرد نے پلٹ کر جواب دیا کہ حضرت شکایت یہ کی گئی کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تو استاد نے سمجھایا، بیٹا تم چھوٹے ہو، سلام کیا کرو۔ تو شاگرد نے پلٹ کر جواب دیا کہ حضرت بات صحیح آپ فرما رہے ہیں، لیکن بتائیے اللہ کی نگاہ میں حافظ قرآن ہوں اور یہ حافظ نہیں ہے، عمر کے لحاظ سے اگرچہ یہ مجھ سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں علم دین حاصل کرنے والا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، یہ چھوٹے ہیں، لہذا ان کو مجھ سے سلام کرنا چاہیے۔ استاد کو جواب دیا شاگرد نے۔ تو استاد نے بھی کہا کہ بیٹا یہ بات صحیح ہے، لیکن تم کو یہ تصور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، شاید نیکیاں ان کی زیادہ ہوں، میری نیکیاں کم ہوں، شاید عند اللہ یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو، اور اس لیے تم اپنے کو چھوٹا سمجھ کر اس تصور کے ساتھ ان سے تم کو سلام کرنا چاہیے، یہ استاد نے کہا۔ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ استاد لڑکا ذہین تھا، اس نے پلٹ کر جواب دیا، حضرت جس طرح مجھ کو یہ تصور کرنا چاہیے تو ان کو بھی تو یہ تصور کرنا چاہیے، وہ بھی یہی سوچتے، شاید میری نیکیاں زیادہ ہوں، شاید اللہ کا میں زیادہ مقبول ہوں، یہ سوچ کر یہ مجھ سے سلام کرتے، مجھ کو اپنے کو چھوٹا سمجھتے، مجھ کو بڑا سمجھتے۔ تو آگے نقل کیا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے کہ بھائی دیکھو قیل و قال سے کام نہیں چلتا، قیل و قال سے کام نہیں چلتا۔ استاد بھی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، لیکن اس سے کام چلتا نہیں، میں ذہانت سے، میں صلاحیت سے، میں استعداد سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تواضع اختیار کرو، ہمارے بڑوں نے جو ہدایت فرمائی ہے، نصیحتیں فرمائی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو ہم کو ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو نہ بھولیں، ابتدا بالسلام ضرور کریں۔ محلے میں کوئی شخص آ رہا ہے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چہرے میں داڑھی ہو یا نہ ہو، ہم کو سب سے سلام کرنا ہے۔ اور اپنے گھر میں جب داخل ہوں گے ہم سلام کریں گے۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، حدیثوں میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، سب سے پہلے جو کام آپ کا ہوتا تھا وہ سلام کرنے کا، مسواک کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ہم گھر میں جائیں گے سلام کریں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے، سلام ان لوگوں سے کرنا چاہیے اور کیا جائے گا جن سے پردہ واجب نہیں، جن سے شریعت میں پردہ واجب ہے۔ ہم لمبے سفر سے آئے ہیں، مدرسے سے آپ گئے ہیں، چلہ لگا کر کے آئے ہیں، جماعت سے واپس آئے ہیں، جن سے پردہ واجب ہے ان سے بس ایک بار سلام ہو گیا، سفر سے واپسی کا، یا جاتے وقت سلام کیا، آتے وقت سلام کر لیا۔ جن حضرات، جن عورتوں سے پردہ واجب ہے تو ان سے سلام کثرت سے بار بار نہیں کیا جائے گا، کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو، بھابھی السلام علیکم، بھابھی السلام علیکم، یہ بھابھی سلام بار بار نہیں ہوگا۔ جن سے پردہ واجب ہے ان سے سلام ممانی ہے، ان سے پردہ واجب ہے، ان سے بھی سلام نہیں ہوگا۔ ان سے سلام نہیں کیا جائے گا۔ جن سے پردہ واجب نہیں ہے، جیسے ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہن ہے، ان سے سلام کثرت سے کیا ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے سلام کریں گے،
حکم ہے قرآن پاک کا، حدیث کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، سلام کی تاثیر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت، جب تک کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور تم میں آپس میں محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپس میں سلام کا رواج نہ ڈالو۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی کتاب الادب میں موجود ہے۔ تو سلام کی تاثیر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پر محبت مطلوب، سلام مطلوب، محبت ممنوع، سلام ممنوع۔ لہذا اجنبی عورتوں سے جن سے پردہ واجب ہے ان سے سلام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سلام کی تاثیر سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت وہاں پر ممنوع ہے تو سلام بھی ممنوع ہوگا۔ بہرحال جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، لوگ آ جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنا، سب سے ہم کو سلام کرنا ہے، تو سلام کی ہم کو عادت ڈالنا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ ایک بات یہ کہ ہمارا گھر میں جو کام ہو، گھر میں آپ خادم بن کر رہیے۔ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم نصیحت یاد رکھیے گا، بہت اہم نصیحت، بہت زور دیتے تھے اس پر۔ میں تو خالی ناقل ہوں، میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں نقل کر رہا ہوں اپنے بڑوں کی باتیں۔ گھر میں خادم بن کر رہنا، آرام طلبی کا مزاج رہا، عیش طلبی، آرام طلبی، خادم بن کر رہو۔ آگے فرماتے تھے تمہارے گھر میں جو بھی کام ہوتا ہو وہ کام تم کرو۔ گھر میں بازار سے سامان لانا ہے، سودا لانا ہے، یہ بھیا ہم اب آ گئے، ہم سامان لائیں گے، بازار سے سامان لے کر تم آؤ۔ تمہارے والد صاحب دکان کرتے ہیں، دکان میں جھاڑو لگائی جاتی ہے، سامان رکھا رہتا ہے، سامان لگایا جاتا ہے، رکھا رہتا ہے۔ اب تم گھر پہنچ گئے ہو، چھٹی کے دنوں میں گھر گئے ہو، کہیں ابا ہم جا رہے دکان، ہم سب کھول لیں گے، آج جھاڑو ہم لگا دیں گے۔ گھر میں جھاڑو تم لگاؤ، سامان تم لگاؤ، دکان تم بند کرو، جو بھی گھر میں کام ہوتا ہو گھر کا کام کیا کرو۔ یہ خاص اہم نصیحت تھی مولانا صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کی رخصت ہونے والے طلباء کے لیے۔ اور فرماتے تھے دیہاتوں میں اب تو اس کا رواج کم ہے، چرپائیاں بچھا رہتی ہیں، اب یہاں بھی ہو گئے علاقے میں چرپائیوں میں، کبھی باہر بچھا دی، شہر میں چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں، اس میں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، رات میں سوتے ہیں۔ اب وہ صبح ہو گیا، بستر پڑا ہے، چرپائی راستے میں پڑی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ حضرت فرماتے تھے تم بستر لپیٹ کر تم رکھو طے کر کے، چرپائیاں تم اٹھاؤ، کنارے رکھ دو، گھر کا کچھ کام کرو۔ پانی بھرنا ہے، پہلے تو گھر سے پانی باہر سے پانی لاتے تھے، گھروں میں پانی بھرا رہتا تھا، گھر میں پانی بھرو، صفائی کر دو، بستر طے کر کے رکھ دو، چرپائی اٹھا کر رکھ دو، باہر سے بازار سے سامان سودا لے آؤ۔ تو گھر میں خادم بن کر تم کو رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا آرام طلبی کا مزاج ہو، پڑے سو رہے ہیں، آئے پھر صبح پھر سو گئے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تو وہ گھر میں عورتیں بھی آتی ہیں، محلے کی عورتیں آ گئیں، خبردار خبردار خبردار، عورتوں میں گھس کر مت بیٹھنا۔ حضرت ہی کے الفاظ ہے، عورتوں میں گھس کر مت بیٹھنا۔ بیٹھے ہیں، اب بار بار چکر لگا رہے ہو، آ جا رہے ہو، وہیں بیٹھ گئے، کبھی چلے گئے، پھر آ گئے، کیوں جا رہے ہو وہاں پر؟ جب محلے کی عورتیں آ گئی جن سے پردہ واجب ہے، وہاں پر بیٹھنے کی، رہنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ حضرت کی چند نصیحتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی، اتباع سنت کا اہتمام۔ ہر کام میں اتباع سنت، ہر کام میں اتباع سنت۔ حضرت ایک بات اور فرمایا کرتے تھے، اگر ان کاموں کے کرنے کے تمہارا جی نہ لگے، اشراق پڑھنا، وابیل پڑھنا، تو کہتے تھے کہ اچھا جاؤ ریاکاری صحیح۔ آج ریاکاری ہے، کل عادت بن جائے گی، پھر عادت سے عبادت یعنی اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کرو تو ابتدا تو کرو، جی چاہے نہ چاہے کرو ان بات۔ اشراق کی ڈالو عادت، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالو، فجر بعد تلاوت کرنا ہے، مغرب بعد اوابین پڑھنا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر جی نہیں چاہ رہا، چلو اچھا تو لیا کے طور پر صحیح، کچھ کرو تو شروع تو کرو، یہ انشاءاللہ آگے چل کر کے اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ چند کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض بڑوں کی نصیحتیں۔ ہمارے اکابر میں کون ہیں؟ حضرت مولانا صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا ابرانف صاحب ہیں، مولانا عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پہلے اور جو ہمارے اکابر ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر ہیں۔ ان سب کی ہدایتیں ہیں۔ ہر کام میں ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اتباع شریعت کے، سنت کے، مسئلے کے، فتوے کے مطابق، خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو۔ اگر خلاف شریعت، خلاف سنت کوئی بات ہوگی، اس کام میں نور نہیں پیدا ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، اور مثال دے کر انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ کیا آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھائیں گے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ تراویح پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام آپ کا سنت کے مطابق ہو۔ دیکھیے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल वुज़ूई व तमामस सलाती व तमाम रिज़वानिका। ऐ अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हमारे वजू को कामिल कर दीजिए, हमारी नमाज को कामिल कर दीजिए। मालूम हुआ कि ये दुआ बतला रही है आपकी कि वजू कामिल भी होता है, नाकिस भी होता है, नमाज कामिल भी होती है, नाकिस भी होती है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक नकल की है फ़ज़ाइल नमाज में। बहुत से अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज ऐसी होती है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि उनके सर के ऊपर एक बालिश ऊपर नहीं चढ़ती है, और एक रिवायत में एक सियाह कपड़े में लपेट कर मुंह फेंक के मार दी जाती है। शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, उसमें इखलास नहीं। इसलिए आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका वुजू, आपकी नमाज बिल्कुल पूरे तौर पर सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि आप इमाम हैं, आप तरावी पढ़ाएंगे, आप नमाजें पढ़ाएंगे। अगर आपकी नमाज कामिल तो इंशाअल्लाह मुक्तदी की नमाज ही कामिल होगी। अगर इमाम की नमाज नाकिस होगी, मकरूह होगी, निकम्मी होगी, तो मुक्तदियों की नमाज भी ऐसी ही होगी। आपको तरावी पढ़ाना है, आपको इमाम बनना है, आप कौम के मुक्तदा हैं, आप रहबर हैं, उम्मत आपको देखेगी आप कैसे हैं, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आप वज़ू कैसे करते हैं। एक हदीस पाक में आए तो फतुल वज़ीम हदीस पाक को नकल किया है, गालिबन तबरानी की रिवायत है और भी कई रिवायतें हैं। उन सब का हासिल ये है कि 2 रकात नमाज पढ़ना जो सुन्नत के मुताबिक, 2 रकात नमाज पढ़ना ऐसे वजू से जिस वजू में मिसवाक का एहतमाम किया गया हो, ये 2 रकात उन 70 रकातों से अफजल है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए। जरा गौर करिए, किसी मुज्तहिद का इज्तिहाद नहीं है, ये हदीस पाक है जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। वो 2 रकातें जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाए, ये 2 रकातें उन 70 रकातों से अफजल है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए। अगर आप हजरात मिसवाक का एहतमाम करते हैं, मिसवाक करते हैं, खुश नसीब हैं, इस्तिकामत अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। और खुदा न खासा अगर आप मिसवाक नहीं करते, मिसवाक के आदी नहीं हैं, भाई अफसोस की बात है। अभी जो आपकी आदत पड़ जाएगी, हमेशा आदत बाकी रहेगी। अगर अभी आपकी आदत नहीं है, इल्म है अमल नहीं है, आदत नहीं है, मिसवाक करने के आप आदी नहीं है, बहुत मुश्किल है यार। जो आदत बन जाती है वो पुख्ता हो जाती है। इसलिए अभी से आप आदत डालिए, आपका वजू सुन्नत के मुताबिक हो, मिसवाक का एहतमाम हो, वजू से पहले की, दरमियान की, बाद की दुआओं को, 3-4 दुआओं का एहतमाम जरूर करना चाहिए। आपकी नमाज ऐसे तौर पर हो, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आप तो इमाम बनोगे ना, आप तरावी पढ़ाओगे ना, आप इमामत करोगे ना, तो क्या सब पूरी कौम की नमाज खराब करोगे? आप जुमे की नमाज पढ़ाएंगे, सैकड़ों हजारों लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे ना। हरम पाक में हजारों लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर वहां का इमाम, हरम पाक का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम अगर नमाज पढ़ाए और उसकी नमाज मकरूह होगी, तो जितने मुक्तदी लाखों की तादाद में सबकी नमाज खराब हो जाएगी, मकरूह हो जाएगी। आप ऐसे न बने, आप ऐसे इमाम न बनाए। अल्लाह आप सबको इमाम बनाए, लेकिन आप, अरे आमीन तो कह दो भाई, अल्लाह आपको इमाम बनाए, लेकिन आप ऐसे इमाम बनिए, खाली नमाज के इमाम न बनाए, आप कौम के, उम्मत के इमाम बने, नबी के नायब बने आप। तो लेकिन ऐसे इमाम न बने। 2-4 मिसालें दे रहा हूं। अगर आपकी नमाज खराब होगी, निकम्मी होगी, नाकिस होगी, पीछे मुक्तदी चाहे इतने खुशू खुशबू से नमाज पढ़ें, जब इमाम की नमाज नाकिस निकम्मी होगी, उन सब की नमाज भी नाकिस हो जाएगी। मैं एक हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, उसको उसके एतबार से गौर करिए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, अवामुन्नास को कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तलबा में ऐसा हाल नहीं है, मदरसे वालों में भी ये बात नहीं है। कोई कड़ा पहने है, कोई जंजीर पहने है, कोई लाल कपड़े, लाल जैकेट पहने है, देखा बहुतों के बाल खराब हैं, बिल्कुल फैशन वाले बाल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, अभी हमारे दीनी मदारिस में जो वबा नहीं आई है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। फैशन वाले बाल, अब देखा होगा किनारे किनारे छोटे, आगे बड़े। अल्लाह के वास्ते आप ऐसा न करिएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा, हुजूर पाक फरमा रहे उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी का हश्र कल क़यामत के दिन उनके साथ कर दिया जाएगा जिनके तौर तरीक़ को पसंद करता था, जिनसे मोहब्बत करता था। क्या हम इसको पसंद करेंगे? हमारा हश्र हो जाए जो कुफ्फार मुशरिकीन, यहूद व नसारा, दुश्मनान इस्लाम, उनके साथ हमको कर दिए जाए। हमारे औलिया किराम, ख्वाजा मोहद्दीन अजमेरी चिश्ती, जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी और औलिया किराम, उनसे निकाल कर उनके साथ कर दिए जाए, इसको हम पसंद करेंगे? लेकिन अफसोस की बात है, मुसलमानों को बड़ा तबका है, उसने उनके तौर तरीकों को इख्तियार कर रखा है। क्या मर्दों ने, क्या औरतों ने, क्या लड़कों ने, क्या लड़कियों ने,
फैशन उन्हीं के चलेगा। हमारे घर में कितने, आपके घराने में कितने अफराद ऐसे होंगे, आपके भाई भी ऐसे होंगे कि जिनके लिबास, जिनके सर के बाल फैशन वाले हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आप ऐसे ना बनिएगा कि आप भी कहें, अम्मा कहें, भैया कहें, कोई भी कहे, नहीं नहीं, हम खिलाफ शरीयत सर के बाल नहीं रखेंगे। आप तो इमाम हैं, आप कौम के रहबर हैं, आप मुक्तदा हैं, आप ईदगाह के इमाम हैं, तो आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए। गैर कौमों की तकलीद और मुशाबत आप इख्तियार न करें। आपके बाल भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। नंगे सर रहने को आप फख्र न समझें। टोपी पहनना ये आदत गालिबा साहबा किराम की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टोपी पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन आदत गालिबा यानी आपका अक्सरी मामूल था, दावी मामूल था, टोपी लगाते थे, आप टोपी लगाएं। आपके लिबास, आपके बाल सर के फैशन वाले ना हो, अंग्रेजी ना हो, खिलाफ शरा, खिलाफ सुन्नत, गैरों की तर्ज पर ना हो। इसी तरह लिबास के बारे में, इसमें तो बहुत कोताही हो रही, कहते भी शर्म आती, कैसे कहूँ बात। अरे तुमको जमाई आ रही, हाथ लगा दिया करो भाई। हम बहुत देखा करते हैं तलबा को अपने, मैं नदवे में पढ़ाता हूँ ना, तो तलबा जैसे आप लोग बैठे, लड़के बैठा करते हैं, उनको जमाई आती है, हाथ नहीं लगाते मुंह में, मुंह बंद नहीं करते हैं। इस हुक्म की इतनी अहमियत है, सैकड़ों साल से हमारे मुहद्दिसीन लिखते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं। कितना वक्त खर्च किया, कितना कागज खर्च किया, कितनी रोशनाई खर्च की, एक दो नहीं, कितनी हदीसों में, हदीस पाक की तमाम किताबों में, तकरीबन बड़ी किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। इज़ा तसावब अहदुकुम फल्यक्ज़िम फमहु फ़इन्न शैतान यदखुलु फ़ीही वला यक़ूलु हा हा फ़इन्न शैतान यज़हकु बिही। जब तुम में से किसी को जमाई आए, जमाई सब जानते हैं, अपने मुंह को बंद कर लो, और फ़इन्न शैतान यदखुलु फ़ीही, शैतान अंदर दाखिल हो जाता है। हकीकी माना में भी मुराद है, मजाजी माना, दोनों मुराद हो सकते हैं। वला यक़ूलु हा हा, और आवाज ना निकाले। नफ्सियात को सामने करके आपने फरमाया कि जमाई की बात ऐसा ना कहे कोई शख्स। वला यक़ूलु हा हा फ़इन्न शैतान यज़हकु मिन्हु, शैतान इससे हंसता है। रवाहु अबू दाऊद। शैतान को हंसने का मौका मत दो, दर्जे में हो, मस्जिद में हो। इस अमल की इतनी अहमियत है कि अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए हमारे फुक़हा ने लिखा है, अगर किसी को नमाज के अंदर जमाई आ जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नियत बांधे हुए है तो दाएं हाथ से अपने मुंह को बंद कर दे, और अगर नियत नहीं बांधे, दूसरे किसी हाल में है, तो बाएं हाथ से नमाज की हालत में भी अपने मुंह को बंद करे। हुक्म शरीयत का है। ये तो आजकल के अतिब्बा डॉक्टर साहिबान कहते हैं, अरे भाई बहुत से जरासीम अंदर दाखिल हो जाते हैं, वाकई हुक्म शरीयत का बहुत अहम है। वो डॉक्टरों को कहने दी, अच्छी बात है, बात कह रहे हैं, हमारे नबी ने कहा है, सुन्नत है, हुक्म नबी का, इसलिए हम ये काम करेंगे। भाई अब तो याद रखोगे ना, जमाई आने पर मुंह को बंद करेंगे ना, किसी पर नकीर न करो, तनकीद न करो, एतराज मत करो, नरमी से, मोहब्बत से, तुम्हारा भाई दोस्त, यार दोस्त कहे, उसको जमाई आ गई, कुछ ना कहो, अपने हाथ को मुंह लगा दो, आइंदा उसको याद रहेगा। एक तरीका है। तो भाई मिसवाक का भी इत्माम करना, ये भी है, इस कबील सुन्नत है। अभी उसको बात अर्ज करूंगा बाद में, नमाज वाली बात। एक बात याद आ गई, मैं खंडवा एमपी गया था, मदरसे में इसी तरह का प्रोग्राम था जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे अर्ज किया मिसवाक के ताल्लुक से, यही बात अर्ज की। हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत जोर दिया मिसवाक पर, कि कुरान पाक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले मिसवाक का बहुत एहतमाम करें। कुरान पाक एक नूर है, मिसवाक करने से एक खास नौ का नूर हासिल होता है, अल्लाह की रिजा हासिल होती है। दुनिया भर के सारे उकला, हुक्मा जो है ना, साइंसदां, वो इसका कोई बदल नहीं पेश कर सकते। कैसे पेश कर सकते? मिसवाक की तासीर है, अस्सिवाक मतहरतुन लिलफम व मरज़ातुन लिर्रब। ये मरज़ातुन लिर्रब कहाँ से आएंगे? हक ताला को राजी करने वाला अमल है। यही वजह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो उस वक्त आपने मिसवाक का इत्माम किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अंदाज से समझ गई थी कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। मिसवाक पर आपकी नजर पड़ी, आपकी इतनी कुव्वत नहीं थी कि आप कुछ बोलते, कहते या जबान मिसवाक हाथ से लेते। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या मिसवाक करेंगे? मिसवाक फरमाएंगे? हाँ, गर्दन हिला दी। आपने मिसवाक मांगी जिनसे आपके पास थी, उसको अपने मुंह से नर्म किया। बीवी थी आपकी, अजनबी औरत का ये भी जायज नहीं है जिनसे पर्दा वाजिब, इसको झूठा इस्तेमाल किया जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसको अपने मुंह से नर्म किया, हुजूर पाक को, और आपने आखिर वक्त में मिसवाक। ये आखिर वक्त में मिसवाक का इत्माम क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको आखिर वक्त में, जबकि हमारा वक्त करीब हो, मिसवाक करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी है।
اور وہ کام کر لیں جس سے اللہ راضی خوش ہوتا ہے. مسواک ایسا عمل اللہ اس سے راضی خوش ہوتا ہے. مسواک ایسا عمل اللہ اس سے راضی خوش ہوتا ہے. اخیر وقت ہماری فکر، تمنا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہیں مسواک ضرور کرنا ہے. اخیر عمر میں، عمر کے آخری حصے میں مسواک کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. بھائی مسواک کا اہتمام کریں. میں نے بیان کیا وہاں پر برہان پور میں، تو وہاں کے ناظم صاحب یہ مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے توفیق دی ان کو، ان کا متاثر ہوئے. اسی وقت اپنی جیب سے انہوں نے 500 روپے نکالے، 500 روپے، اور ڈھیر ساری مسواک خرید کر کے کا سارے طلبہ کے سامنے کیجیے. ہر لڑکا مسواک کرے گا، ہر لڑکا مسواک کا عادی بنے گا. ہے آپ بھی مسواک کے عادی بنیے. آپ نماز پڑھائیں گے، آپ امام بنیں گے، آپ فرض نمازوں کے امام بنیں گے، آپ تراویح پڑھیں گے اور بغیر مسواک کے آپ کی نماز کامل ہوگی، جامع ہوگی. مقتدیوں کی نماز بھی کامل جامع ہوگی. ارے بھائی مسواک کا اہتمام کریں گے نا. اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا. ارے آپ گفٹ میں چائے پلاتے ہو، ہدیہ دیتے ہو، عطر دیتے ہو نا، یہ ہدیہ دو نا. 15 روپے کی، 20 روپے کی مسواک ہدیے میں دو. نیم کی مسواک لے لو، 2 روپے 5 روپے کی ہدیے میں دو. نیت کیا ہو؟ سنت زندہ ہوگی، سنت زندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ نماز ناقص و نکمی ہوا کرتی ہے. نماز کے ناقص ہونے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جدھر ہم لوگوں کی توجہ کم ہے، ہم مدرسے والوں کی، ائمہ کی، طلبہ کی، حفاظ کی، قراء کی، علماء کی توجہ کم ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ ملفوظات ہوں، اجتہادی شان ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کیا اسبال ازار نہ ہو؟ کیا مطلب آپ جانتے ہوں گے. پیجامہ لنگی ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اگر ہمارا پیجامہ لنگی جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا، نماز مکروہ ہوگی، ناقص ہوگی، نکمی ہوگی، ثواب کم ہو جائے گا. اتنی ناقص ہوگی کہ نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، دوبارہ پڑھنا چاہیے. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، اور 2 جگہ ہے روایت. کتاب اللباس میں بھی ہے اور کتاب الصلاۃ میں بھی ہے. یعنی اس کا تعلق جو ہے اسبال ازار نہ ہو، لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. نماز کی حالت میں تو خاص طور سے، نماز کے علاوہ عام حالات میں بھی ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ایک صحابی آئے اور مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جانے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تشریف فرما تھے. آپ نے بولا ادھر آؤ. ابھی سے ڈالو عادت نا، جمع یاری رفتہ رفتہ عادت پیدا ہوگی نا. عادت ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ٹوکنا ہے، یاد دلانا شروع نہیں کیا ہے نا. ایک جگہ ایک شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے. شیخ الحدیث بخاری مسلم کا درس دینے والے پڑھا رہے تھے، اور یہی حدیث پڑھائی، یہی حدیث اذا تثوب احدکم فلیغسل فمہ، جماعی آئی تو منہ کو بند کر لو. اور اسی درمیان میں حدیث پڑھاتے ہوئے جماعی آگے ہاتھ نہیں رکھا. ولا یقول ہاں ہاں، حضور پاک فرما رہے او ہاں ہاں کہہ بھی رہے. ولا حضور پاک کیا فرما رہے؟ ولا یقول فلیغسل فمہ، منہ بدل کیا. پڑھا رہے وہی حدیث پاک، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں. حضور پاک کہہ رہے ہاں ہاں نہ کہنا، نہیں تو کہیں گے. حدیث پاک پڑھے، عمل کی نیت سے پڑھے. تو بھائیوں، جب وہ صحابی نماز پڑھ کے جانے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ. آئے، جاؤ پھر سے وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو. صحابہ کرام کا ایسا اچھا مزاج تھا کہ نبی نے کہہ دیا کرنا ہے. کیوں چوں چرا، کیا علت، کیا وجہ، ہم نے کون سی غلطی کی، وہاں یہ مزاج ہی نہیں تھا. آمنا وسلمنا، جو کچھ کہہ دیا عمل کرنا ہے بس. تو گئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر جانے لگے. پھر آپ نے کہا ادھر آؤ، جاؤ پھر سے وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو. 1 بار 2 بار. صحابہ کرام پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قصدن نہیں کہا کہ میں نے نماز کا اعادہ کیوں کروایا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے. تو اب صحابہ کرام نے خود پوچھا، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ ادھر سے سوال ہو، طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور اوقاف النفس دل میں راسخ ہو جاتی ہے، بات اچھی طرح یاد رہتی ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا اعادہ کروایا ہے. یا رسول اللہ اس نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، ہم ایسی غلطی نہ کریں. صحابہ کرام نے سوال کیا، اپنے انداز سے سوال کیا ہو. اس وقت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان صاحب نے نماز پڑھی ہے، اس شخص نے نماز پڑھی ایسی حالت میں کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علامہ صغیر اس کو نقل کیا ہے. ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل،
اللہ ताला ऐसे शख्स की नमाज को कबूल नहीं करता है जिसका लिबास टखनों से नीचे हो। ये हदीस पाक है। जब हम तरावी पढ़ा रहे हैं और लिबास टखनों से नीचे है, इमाम की नमाज नाकिस, तो सारे मुख्तदियों की नमाज खराब करेंगे। आपका मकाम बुलंद है, आपकी नमाज नाकिस होगी तो मुख्तदियों की नमाज नाकिस होगी। नमाज के अलावा आम हालात में भी हमारी लुंगी, हमारा लिबास टखनों से नीचे ना होना चाहिए। तो इसका भी ख्याल रखें भाई, हमारा लिबास भी सुन्नत के मुताबिक हो, आपके बाल भी सुन्नत के मुताबिक, यानी खिलाफ शरा ना हो। अदना दर्जे की सुन्नत यही है कि खिलाफ शरा तो ना हो कम से कम। आप दाई बनिए, मदून बनिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके घर में आपके छोटे भैया, बड़े भैया, उनके अम्मा बन कह दिया, उनके बाल फैशन वाले हैं, तो कहेंगे वो आपका छोटा भाई है, अरे भैया आप भी इसी गाँव बड़े अच्छे, बहुत नीक लागत है, आजकल का फैशन चल रहा है, आप ऐसे ना करना। आप खुद कहिए कि नहीं गलत बेटा, ऐसा भैया ऐसा नहीं, ऐसे करो, इसमें गुनाह पड़ता है। आप दाई बन जाइए, आप नासे बन जाइए, आप उनको रोक टोक करने वाले बन जाइए, ताकि वो अपना ख्याल आप पर मुसल्लत न करने पाए। बहरहाल आपके साथी ने जो आप पर मेहनत की है, आपको उसको याद रखना है। नमाज की पाबंदी करना है, जिक्र का तिलावत का एहतमाम करना है, हर काम को सुन्नत के मुताबिक करे इसकी कोशिश करना है। आपका वजू सुन्नत के मुताबिक हो, मिसवाक का एहतमाम हो, आपका लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, खाने पीने में तौर तरीके में जितनी भी चीज़ें हैं, बैतुल खला जा रहे हैं तो अब सुन्नत तरीका क्या है? बायां पैर अंदर दाखिल करेंगे, आप दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे दुआ पढ़ेंगे। हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर लोग अमल नहीं कर रहे हैं तो हर जगह तबलीग मत करो, अपने बड़ों को तबलीग मत करो। बाद लोगों के अब्बा को तबलीग कर रहे हैं, भैया बड़े भैया को तबलीग कर रहे हैं, तरीका इख्तियार करो, जोर से तुमको बाहर निकले, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अज़ा वाफ़ानी, ये आपका जोर से दुआ पढ़ना खुद तबलीग है। हर जगह बात कही नहीं जाती है, कहीं अपने अमल को पेश किया जाता है। तो आप ये कोशिश करें, खाना खा रहे हैं, खाना सुन्नत के मुताबिक हो, दस्तरखान आप बिछाइए, दस्तरखान आप उठाइए, बर्तन आप रखिए, बर्तन आप उठाइए, घर में खादिम बनकर रहिए, तो रहेंगे भाई इंशाअल्लाह। और आखिरी बात यस कर रहा हूँ कि भाई आपके असातिज़ा ने आप पर मेहनत की है, इदारा आपका मुहसिन है, ये मदरसा आपका मुहसिन है। इन मदरसों को, मदरसों का नहीं, इन मदारिस का आपके असातिज़ा का, अकाबिर का, मशाइख का आप पर बहुत बड़ा हक है। इन मदारिस की हिफाजत के बाद से दुआ कीजिए, मुल्क में अमन और अमान सलामती कायम रहे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला कौमों को जलील भी करता है जब कुरान पाक की नाकदरी की जाती है, अल्लाह ताला कौमों को इज्जत भी देता है अगर कुरान पाक के हुकूक अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के हुकूक अदा हो रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, अल्फाज के अतबार से हुकूक अदा हो रहे हैं, मान के अतबार से आलिम कोर्स भी जो लोग पढ़ रहे हैं कुरान पाक इरादा करें इंशाअल्लाह आपको आलिम कोर्स भी करना है। तो आगे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क में अमन और अमान सलामती के लिए इन तमाम मदारिस, चाहे दारुल देवबंद हो, मदारुल सहारनपुर हो, नजरुल उलमा हो, चाहे आपस के जुज़वी इख्तिलाफात हो, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। हम तो तमाम मदारिस की हिफाजत के बाद से दुआ करें। मुसलमानों की जान और माल, ईमान, इज्जत, आबरू, उनके दुकान, कारोबार, मकान, बूढ़ों, मर्दों, औरतों, बच्चों, सबकी हिफाजत की, आफियत की, सलामती की दुआ करें। आप करें कि हमारी दुआ में क्या होगा? अरे आपकी दुआएं बहुत रंग लाती हैं, किसी की पेशानी में कुछ नहीं लिखा होता। हजरत थावी ने नकल किया, एक बुजुर्ग थे हजरत समनून रहमतुल्लाह अलैह, वो बच्चों से दुआ कराते थे, बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। आप तलबा इल्म है, मन खरज फी तलब इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह है। आप मदरसे में कोई कारोबार करने नहीं आए, आप तिजारत करने नहीं आए, आप खानदान की बिना पर नहीं है, आपको पता नहीं होगा कि आपके उस्ताद किस बिरादरी से, खानदान से ताल्लुक कर रखते हैं, आप कोई रिश्ता करने नहीं आए, तलब इल्म के लिए आप आए, आप अल्लाह के रास्ते में हैं, जो अल्लाह के रास्ते में होते हैं उनकी दुआ कबूल होती है। तो इसलिए आप दुआएं करें मुल्क में अमन व अमान सलामती के लिए, मदारस की हिफाजत के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए, आफ़ियत और सलामती के लिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मदारिस की, मसाजिद की, शार इस्लाम की, मुस्लिम पर्सनला की, मुस्लिम औक़ाफ़ की, तमाम चीज़ों की हिफाजत फरमाए। तो ये भाई दुआ करेंगे ना।